ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ APMC ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, सूबा सरकार लगा रही है। इस नाल ही उन्होंने कहा कि सोध लई तैयार होने का यह मतलब नहीं कि कानून किसी तरीके दे नाल गलत ने। उन्होंने पूछा कि किसान दस्सण खेती कानूनों विच की खामी है, तो वड्डा बयान आया नरेंद्र सिंह तोमर दा। राज सभा दे विच पंजाब दे किसान गलत फहमी का शिकार हो रहे ने, यह कहा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने। नाल ही कहा कि किसानां नूं गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन खुसण के नाम से उन्होंने भड़काया जा सकता है। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट किसान विरोधी है, कहा नरेंद्र तोमर ने। उन्होंने नाल ही कहा कि पंजाब दे एक्ट विच किसान नूं जेल भेजण दा प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी किसानां नूं समर्पित ने अते नवें कानून किसानां दी खुशहाली लई लैके आए ने। होर की कुछ कहा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने, वो भी तुहानूं सुणाउने आ। राज सभा के संबोधन करते हुए केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों के कई शंके दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जोड़े नवे खेती कानून ने वो किसान हतैशी ने और हर तरीके की खुल इन्होंने कानूनों के किसानों को दी गई। और नाल ही कहा कि किसानों गुमराह किया जा रहा है, किसानों इस चीज़ की किसान किसी गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किसान दस्सण की खेती कानूनों के किहड़ी कमी उन्होंने नज़र आ रही है। नाल ही उन्होंने कहा कि खास तौर के उपर पंजाब के किसान गलत फहमी का शिकार होए ने। तो नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट किसानों के विरोधी और पंजाब के एक्ट के विच किसानों नूं जेल भेजण का प्रावधान है। नाल ही जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों नूं समर्पित ने और किसानों की खुशहाली के लिए यह नवे कानून लैके आए ने। तो सीधा रुख कर जा मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम तो। गौरव, माफ करना, हरमीत कादिया साडे नाल जुड़ रहे हैं, किसान आगू उन्हां नाल गलबात करते हैं। तो हरमीत जी, एक बार फिर तो राज सभा के संबोधन करते हुए केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि जिहड़े तिन्ने कानून ने वो किसानां दी खुशहाली दे लई ने, किसानां नूं गुमराह किया जा रहा। हुण तुहाडे तो पुछना चाहुंदा कि तुहानूं गुमराह कौन कर रहा है? नहीं, कोई गुमराह करने वाली गल नहीं। इस जो साफ क्लीयर कट गल हो चुकी है भी ये स्टेट फेयर आ, फैडरल ढांचे के उत्ते अटैक आ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ते उन्हां ते आ चुके आ, अमेंडमेंट्स ते आ गए सी, उस तो बाद फ्रीजिंग ते आ चुके आ। इहदे लैवल तो बाद ये बयान देने ये मैं कहना गवाहपूर इन्हां ते इन्हां नूं एक पॉइंट ते डिस्कशन हो चुकी है, जिहड़ी 11 मीटिंग का दौर निकलिया। हुण सरकार ने फैसला करना भी ये रिपील तिन्ने कौन होने चाहिए, गलती नाल इन्हां तो बने हुए ने, उहदे उत्ते पर्दा तक रहे ने। पर हरमीत जी, नरेंद्र तोमर ने बकायदा अपने बयान दे विच कहा कि असी हर एक तरीके की अमेंडमेंट करने नूं तैयार हैं और पर किसान ये ना समझण कि तिन्ने कानून गलत ने। प्रधानमंत्री मोदी किसानों की खुशहाली के लिए 3 कानून लेके आए ने। नहीं, खुशहाली दी नहीं हैगी, ये साडी बर्बादी के कारण है। असीं समझ चुके हैं, इन्हां नाल मीटिंग डिस्कशन च भी भाग दस चुके हैं। टेबल टॉक के उत्ते टेबल टॉक इन्हां ने बंद कीती है। असीं हमेशा अगे डिस्कशन करन नूं तैयार हाँ भी ये जे ना होंदे तां एडा वड्डा अंदोलन जिहड़ा वर्ल्ड लैवल ते आ चुके आ, जिहड़े स्पोर्ट्स हर पासियों आ रही है भी ये कानून किसान मारू ने ते तिन्ने कानून एक दूजे नाल क्लब ने, तां ही तिन्ने कानून रिपील करने की गल कर रहे हैं। डिस्कशन करके ये गल दस चुके हैं जी। हरमीत जी, पर नरेंद्र तोमर ने कहा कि हुण तक जिन्नियां भी दौर की करीब 11 दौर की बैठक हुई और सारे ही शंके दूर किए गए हैं, पर उन्होंने जिक्र किया कि इन्हां मीटिंगां दे विच किसान ये नहीं खुल के दस पाए कि इन्हां कानूनां दे विच की घाट है, की कमी है। नहीं, मैं इत्ते कुछ कह नहीं सकता, पूरा एक लाइन दस चुके हैं। साढ़े मिनट्स रिकॉर्ड आ, जो मर्जी ये चैक कर सकते हैं। पहले तो तुम दसिया ही जो मेन बेसिक है भी ये कानून बना ही नहीं सकते, फैडरल ढांचे दे विच इन्हां दा हक नहीं हैगा। ते जिहड़ा एसेंशियल गुड्स एक्ट इन्होंने अमेंडमेंट की है वो इन्होंने 13 दे विच फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, उस साफ लिखा सी भी जिहड़ा भी भंडारण खरीदिया जाऊगा सरकार की एजेंसियां दा नाम सी। हुण इस बारी वो एजेंसियां भी विचों हटा लियां ते सीधा जिहड़ी प्रोक्योरमेंट की जानी आ वो तो भज रहे ने MSP दे उत्तों, वो साफ क्लीयर आ रहा जी इस गल दे विच।
ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੈਡਲੌਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਡਲੌਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ CCL ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ CCL ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ 3000 ਕਰੋੜ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। APMC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ APMC
ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 3350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀਬ 72 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜਕਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਭੁੱਲਰ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ 11ਵੀਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡੈਡਲੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ MP ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਗੁਆਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਗਾਈਡ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਇਹ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚਾਹਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? 110% ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਬਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕੱਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਬਾਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ है। हाँ, आपको नोटिस मिला है, कई नोटिस मिले हैं, एक नोटिस नहीं है, एक नोटिस पहला मिला है, फिर दूसरा मिला है, आज तीसरा मिला है। और कितने नोटिस देंगे वे तो सरकार जानती है, आप नहीं जानते। तो ये कानूनी पक्ष की लोड़ पई तो आप कानूनी पक्ष के जाएंगे। आपके वकील है प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, और भी वकील बहुत सारे हैं, उनको साथ मिलकर इनका जवाब दे। जो आपने बुलाया, आपको बुलाया गया है, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं आप नहीं जाएंगे, आपके वकील ही जाएंगे। नोटिस का जवाब दें। हाँ, जवाब। तो 6 तारीख ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ।